सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने सुर्खियां दे वल। रोपड़ पुलिस कोल अलका लांबा की पेशी तो पहला कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन वालों बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई ਲਈ ਕੱਢਿਆ गया कैंडल मार्च। बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਮਰੌਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। अलका लांबा की पेशी बहाने कांग्रेस वालों शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा। रोपड़ विखे कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। रोपड़ जाण तो पहला सारे कांग्रेसी चंडीगढ़ दे विच जुटे ने। राजा वड़िंग, प्रताप बाजवा, सुखजिंदर रंधावा समेत कई कांग्रेसी आगू रोपड़ पहुंचणगे, जिस नूं लैके पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते एक वीडियो भी साझी की है, जिस विच राजा वड़िंग दे नाल अलका लांबा ते होर कांग्रेसी आगू दिखाई दे रहे हैं। दस दिए कि रोपड़ पुलिस कोल अलका लांबा की अज पेशी है। अलका लांबा वालों दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ते टिप्पणी की गई सी, जिस नूं लैके 12 अप्रैल नूं रोपड़ विच FIR दर्ज हुई सी। उस नूं पंजाब पुलिस कोल तलब होण लई कहा गया सी। यह भी दस दिए कि कुमार विश्वास ते भी केजरीवाल ते टिप्पणी करन नूं लैके FIR दर्ज है। लंबे समय तो दिल्ली दीआं जेलां विच बंद बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਫਾਇਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दिल्ली सरकार रिहा करने में अटकलां क्यों पा रही है। प्राइवेट हस्पतालों में लगातार मरीजों की खज्जल खुआरी हुंदी नजर आ रही है। इसे दे चलदियां देर रात गुरदासपुर के एक निजी हस्पताल में उस समय देखने को मिलिया जदों दीनानगर का एक मरीज पेट दर्द की शिकायत होने ते गुरदासपुर विच रेलवे रोड से स्थित एक नामी निजी हस्पताल विच गया। डॉक्टर ने उसनूं हस्पताल की लैब विच टेस्ट कराउण लई कहा। उसने हस्पताल के उपर ही बनी लैब विच टेस्ट करवाए ते उसकी रिपोर्ट मिलन ते रिपोर्ट की फोटो खिंच के अपने एक जानकार नूं भेज दी। मरीज के अनुसार उसका जानकार खुद भी अमृतसर विच लैब चलाउंदा सी। उन्हें कहा कि टेस्ट रिपोर्ट विच सारे टेस्ट नॉर्मल आए ने, पर जदों रिपोर्ट डॉक्टर कोल गई तो डॉक्टर ने मरीज नूं अंदर बुला के कहा कि उसनूं हस्पताल विच दाखिल होना पवेगा, क्योंकि उसके पेट दीआं नाड़ियां इकट्ठियां हो गईयां ने। मरीज अनुसार उसके मन में डर पा के उसनूं हस्पताल में दाखिल होने लई मजबूर किया जा रहा है, जो कि 2 मिनट में डॉक्टर के कोल पहुंचदियां ही उसका MLS प्रोटीन 100 यूनिट वध गया सी। भड़के हुए मरीज ते उसके रिश्तेदारां दी डॉक्टर दे नाल काफ़ी बहसबाजी भी हुई ते हुण इसकी शिकायत CMO और डिप्टी कमिश्नर नूं करन दी भी गल कही जा रही। पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमिशन के मैंबर मिस परमिला वालों बख्शीवाला की अरनीवाला विच पिछले दिनी हुई एक घटना की जांच का दौरा किया गया। इस उपरंत उन्होंने दोहां धिरां की गल सुनी। जिक्रयोग है कि शिव कुमार नाम के एक व्यक्ति ने कमिशन कोल पहुंच की सी। इस घटना संबंधी जांच की मांग की सी। दोहां धिरां नूं सुणन तो बाद कमिशन के मैंबर मिस परमिला ने पुलिस नूं मौके ते हदायत की कि इस केस विच निरपक्ष जांच करके 7 दिन विच रिपोर्ट कमिशन नूं भेजी जावे। उन्होंने पुलिस नूं हदायत की कि शिकायतकर्ता धिर नूं कोई भी तंग परेशान ना करे ते किसी नूं भी दुकान खोलण जां होर काम धंधा करन तो ना रोकिया जावे। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी निरपक्षता दे नाल काम करे। शिकायतकर्ता मिस्टर शिव कुमार वासी पिंड अरनीवाला की कंप्लेंट ते पिंड अरनीवाला विखे पहुंचे हाँ। शिकायतकर्ता की कंप्लेंट ते असी पंजाब स्टेट SC कमिशन इत्थे पिंड च पहुंचे हाँ अते शिकायतकर्ता ते विरोधी धिर दे वल्लों 379B FIR नंबर 35/5 PS अरनीवाला
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸੁਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਇਸ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਗਰਦੌਰ ਜੋ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਜੋ ਆ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਵੱਜਣਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਈ ਲਈ ਸੀ ਪੁਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਅੜੀਅਲ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਮਰੌਦਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਏਵਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਭੇਜੀਆਂ PFMS ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਇਹ? ਮੈਂ ਸਰ ਬਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਕਤ ਟਰੱਕ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।
ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਲਿਫਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਿਟਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ ਦੇ OSD ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ VK ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ TS ਬੈਨੀਪਾਲ, ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ VK ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 175 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਥਾਣਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ SHO ਥਾਣਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। SHO ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।